اور اہل اللہ کی قیمتی نصائح سے، ان کے معروضات سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ علماء کرام کی فہرست طویل ہے، بہت زیادہ کچھ نہ تمہید میں جاتے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ پڑھی ہے، ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کی ہے، چند باتیں اس کے تعلق سے عرض کرنی ہے اور بات کو ختم کرنا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ کہ لوگوں، ایمان والوں، تمہیں غمگین اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی دنیا کے اندر سر بلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کامل ایمان تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ شرط لگائی ہے کہ کمال ایمان کو تم پہنچے ہوئے ہو۔ اگر یہ بات تمہارے اندر ہے تو یقین جانیے کہ دنیا کے اندر سر بلندی تمہارے سر ہے۔ قرآن کریم تو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو سر بلند کہتا ہے کہ تم سر بلند رہو گے، لیکن ادھر اگر دوسری طرف نظر ڈالی جاتی ہے تو اخبارات کی سرخیوں سے یہ بات جھلکتی ہے، سوشل میڈیا پر یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر اگر ذلیل و خوار ہیں تو مسلمان ہیں، آج اگر ناکامی کسی کا مقدر ہے تو اس کا نام ایمان والا ہے، اگر جگہ جگہ کسی بھی سطح سے پریشان ہے تو مسلمان ہے، ایمان والا ہے۔ قرآن تو ایک جانب اسے سربلند کہتا ہے، لیکن ہر چہار جانب اگر دیکھیے گا تو ایمان والا زبوں حالی اور عجیب طرح کی کشمکش کے اندر ہے۔ کیا نعوذ باللہ قرآن کریم نے جھوٹ بول دیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ غور کیجئے کہ آخر ہم پریشان ہیں کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے مسلمانوں، ہم ایمان والے بھی اپنی جگہ سے ہٹ چلے ہیں۔ اس معنی کر اہل ایمان کو ناکامی اور ذلت اس کا مقدر بنتی چلی جا رہی ہے۔ اسی معنی کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے، عنوان بڑا لمبا ہے، بڑا طول عنوان ہے، لیکن مختصر سی باتیں آیا کہ مجھے اس کے اندر عرض کرنی ہے۔ آقا مدنی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اِذِ اتَّخِذِ الْفَيْءُ دِوَالًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا اِلَى آخِرِ الْحَدِيث۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں 15 قسم کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، جب اہل ایمان کے اندر 15 باتوں کا صدور اور ثبوت ہو جائے گا تو یاد رکھو اس امت پر پریشانی اس کا مقدر بن جائے گی۔ ان 15 کا تو وقت نہیں ہے، آیا کہ کچھ میں آپ کے سامنے بتلاتا چلوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اِذِ اتَّخِذِ الْفَيْءُ دِوَالًا، پہلی برائی آقا نے ارشاد فرمایا، جب مال فے کے اندر لوگ خیانت کرنے لگیں۔ آقا نے سب سے پہلی چیز مال فے وہ مال ہوا کرتا ہے، علماء تشریف فرما ہے، اہل اسلام کو کسی سے مار کا آرائی ہوئی اور وہاں سے جو جنگ و جدال ہوا، اس کے اندر جو ساز و سامان ہاتھ لگا، اس کے اندر اگر خیانت پیش آنے لگے، آقا نے سب سے پہلے اعلاء کلمت اللہ کو بیان کیا، اس لیے کہ اعلاء کلمت اللہ ایک بہترین کام ہے، اول ترین کام ہے۔ آقا نے اس معنی کر اس کو بیان فرمایا۔ بخاری شریف پر 3 مقامات پر امام محمد ابن اسماعیل البخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کے اندر سب سے پہلے اس کو بیان فرمایا۔ امام محمد ابن اسماعیل البخاری نے فرمایا، اِذِ اتَّخِذِ الْفَيْءُ دِوَالًا، آقا کی یہ حدیث، آقا علیہ السلام غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کا خادم، جو آپ کا غلام، جو آپ کے کجاوے کو کسا کرتا ہے، اونٹ پر آپ کی سواری پر جو سامان رکھا کرتا ہے، اچانک آپ کے قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے، ایک تیر آ کر کے اس کو لگا، وہ ہلاک ہو گیا۔ صحابہ نے فرمایا، ہنیئا لہو
जन्ना, आए ये तो जन्नत का मुस्तहिक बन गया। लेकिन रब की कसम आका ने इरशाद फरमाया, कल्ला वल्लदी नफ्सी बियदी, खबरदार तुम क्यों कहते हो कि जन्नत में चला गया, बल्कि मैं देखता हूं कि ये इसने खैबर के इस मौके पर एक चादर उठाई थी और खयानत के तौर पर अपने पास रख लिया था। आका का गुलाम है, आका का खिदमत गुजार है, लेकिन जहन्नम रसीद हो गया। आका ने पहली चीज बयान फरमाई, इदी तकिदिल फैउद्दीवलन। दूसरी चीज आका ने फरमाया, वल अमानतु मगनमन, जब अमानत को लोग गनीमत का फोकट का माल समझने लगे। अगर किसी की कोई अमानत आपके पास है, आज अमानत के अंदर खयानत का क्या मामला है? कुरान करीम तो कहता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, ऐ लोगों जो अमानतें तुम्हारे पास किसी की हैं तो अमानत वालों को उनकी अमानतें हूबहू पहुंचा दिया करो। आज क्या हाल है हमारा? रब की कसम आकाए मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब अमानत में खयानत होने लगेगी, आका ने मुनाफिक की अलामतों को बयान फरमाया, वइज़ा तुमिना खाना। मुनाफिक कौन है? आका ने फरमाया कि उसके अंदर एक बात ये भी होगी, जब वो अमानत में खयानत करने लगे तो याद रखो, आका ने इरशाद फरमाया, ऐसे मोड़ पर मेरी उम्मत के लिए ज़बूहाली और बदकिस्मती इसका मुकद्दर बन जाएगी। अमानत वैसे तो मैं आपको बतलाता चलूं, खुले तौर पर कुरान करीम ने अरबाब मदारिस उलमा का एक जम्मे गफीर है। इस मोतबर स्टेज से इस बात को मैं आपको बावर कराता चलूं, वैसे तो खुले तौर पर जो बहनों के हुकूक भाइयों तक मुताल्लक हैं, जो मीरास का सिलसिला आपके सामने है, मीरास को हमारे वसा औकात बहुत लोग जानते ही नहीं है क्या चीज है। वैसे तो मुफस्सल तौर पर कुरान करीम ने उसका उन्वान अलग कायम किया है, लेकिन किसी हद तक उलमा के हवाले से उलमा ने इस जिहत भी इसको शामिल किया है कि एक माना कर वो अमानत ही है भाइयों के पास बहनों की। वैसे तो खुले तौर पर कुरान करीम ने मुफस्सल तरीके से इस तरह के हक मारने को गसब कहा है और जुल्म अजीम कहा है। लेकिन आइए मुसलमानों, क्या चीज है, आज हम बहन बेटियों की शादियों के अंदर 1 करोड़ रुपया खर्च कर दें, याद रखो बहनों के क्या हमने हुकूक अदा कर दिए हैं? रब की कसम हम किस तरफ चले जा रहे हैं? गौर तो कीजिए। अगर नमाज की बारी आती है तो कुरान करीम सिर्फ कहता है अकीमुस्सला, आदाद रकात को बयान नहीं करता है। अगर ज़कात की बारी आती है तो कुरान कहता है आतुज़ ज़का, देनी कितनी है ज़कात नहीं बयान फरमाया। अगर बारी आती है लोगों हज करो, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, नहीं मालूम कि अरकान क्या है, किस तरह से फराइज और वाजिबात को अदा करना है। लेकिन रब की कसम, जब इन बहनों के हुकूक की बारी आती है, जब मीरास में जिस बेटे का हिस्सा तुम्हारे उस घर के अंदर है, तुम्हारी प्रॉपर्टीज तुम्हारी जायदाद के अंदर है, उसी बेटी का भी हिस्सा उसी मीरास में तुम्हारी जायदाद में कुरान करीम ने मुफस्सल तरीके से खोल खोल करके बयान फरमा दिया। रब की कसम कुरान करीम ने हिस्से लगाकर मुतय्यन बयान फरमा दिया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन। मालूम होता है कि मीरास एक अहम दर्जे की चीज है। कुरान करीम नमाज की रकात बयान नहीं करता, दीगर जो अरकान है उनको खोल खोल कर कुरान बयान नहीं करता है, लेकिन अगर बयान करता है तो हिस्से लगा करके बीवी को कितना मिलेगा, बेटे को कितना मिलेगा, मीरास को खोल खोल करके बयान फरमाता है। याद रखो हम किस तरफ चले जा रहे हैं। एक माना कर अगर देखा जाए तो ये भाइयों के जिम्मे बहनों की अमानत चली आ रही है। वैसे तो मैं इस बात को दोहराऊं, खुले तौर पर कुरान करीम ने इसका अलग बाब कायम किया है, हदीसों के अंदर इसको अलग से बयान किया गया, लेकिन किसी हद तक ज़िम्नन ये चीज भी इसके अंदर आकर के रहेगी। आका ने फरमाया वल अमानतु मगनमन, जब लोग अमानत को फोकट का माल समझने लगे, गनीमत का माल समझने लगे, आका ने तीसरे नंबर की बुराई बयान फरमाई वज़्ज़कातु मगरमन, जब लोग ज़कात को टैक्स समझने लगे, तावान समझने लगे, अपने ऊपर भार और बोझ महसूस करने लगे। याद रखो
قرآن کریم نے مفصل طریقے سے زکوٰۃ کیا ہے حدیثوں کے اندر بالتفصیل اس کو بیان فرمایا۔ زکوٰۃ کو اگر غور کیا جائے تو ایک بڑا طبقہ تو ہمارا جانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں 10-5 روپے صدقہ خیرات کر دیا، ہم نے سمجھ لیا کہ زکوٰۃ کو ادا کر دیا۔ نہ جس طرح سے نماز کا وقت آتے ہی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد ہو چاہے عورت اس کے ذمے نماز فرض ہے، ایسے ہی اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے بقدر نصاب مال اس کا رکھتا ہے، علماء سے تفصیل معلوم کر لیجئے گا، اسی طرح سے اس پر زکوٰۃ بھی ایسے ہی عین فرض ہے۔